યસ, શું કહે છે ભાઈ? Yes, I would like to ask one question that is directly related to this animalistic pleasure, right? Because I think that animals don't have this pleasure like humans have, right? Because only humans can have this animalistic pleasure. Because all animal creation. No question of animals here. Yeah, I know. We are not comparing animals and this. The word is not like animal. Yeah. But પાશવીનો મિનિંગ આખો જુદો છે. વૃત્તિઓને લાગુ પડે છે આનું પેને જરા સમજણ પાડજે. Yeah. It's not literally animals like animal. It's not literal meaning. Yeah. It's inner. પાશવીનો અર્થ આખો જુદો છે આપણે. Yeah, I understand that. સૂક્ષ્મમાં છે, આ તો વૃત્તિઓ છે પાશવી જેવી. Yeah, I understand that. But I have actually. Animals they are having their normal life. Yeah. They don't have this anger, lust, greed, pride. Animals don't have all these things. Yeah. These things only humans have. Yeah, actually, I have two questions related, from this, right? And I try to find answer on this. What I will ask you in a lot of books, and I even talked to many holy people about that. Seems that all of this world is designed on an animalistic level, that stronger animal will eat weaker, that bigger will eat smaller, and all animal kingdom actually work like this, right? From little creature to the big creature, and only man, as a human being, have this right, have this choice option that can decide if he'll do like this or like that. This my first question is, because we know about this scientific evidences. Huh? Yeah, scientific circumstances, evidences, right? That actually nature of this evidence running a world. But what about humans, right? Because there is one nation always try to be stronger than other nation. One enterprise or business want to destroy other smaller business. Each individual, want to be more powerful and prestigious than other individual. Everybody want to be healthy and successful and rich. Nobody want to be poor and unhealthy. This means it's always this duality. But seems that it's a world designed like this. Yeah. આ આખો ક્વેશ્ચન આપણે ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરીએ એટલે બધાને ખ્યાલ આવે. અને એ એવું કહે છે કે આખું જગતમાં તમે જો એનિમલ્સને બધાને જુઓ, પશુઓને, તો મોટું એનિમલ નાના એનિમલને ખાઈ જાય એવી રીતે આખું ગોઠવાયેલું છે નેચર. અને આપણે જો આપણે હ્યુમન્સમાં જોઈએ તો એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિની સાથે વધારે પાવરફુલ થવાની બતાડવાની ટ્રાય કરે, એક કન્ટ્રી બીજા કન્ટ્રીની કરતાં વધારે પાવરફુલ બતાડવાની ટ્રાય કરે, એક બિઝનેસ વધારે પાવરફુલ થઈને બીજા નાના બિઝનેસીસને આઉટ પાવર કરવાની ટ્રાય કરે. એટલે આવું આખું વ્યવસ્થિત આવું કેમ ગોઠવાયેલું છે? આ વ્યવસ્થિત છે તો આવું કેમ ગોઠવાયેલું છે કે મોટો પશુ નાના પશુને ખાઈ જાય, મોટો વ્યક્તિ નાના વ્યક્તિને ખાઈ નાનું કરી નાખવાની ટ્રાય કરે? આવું કેમ વ્યવસ્થિત ગોઠવાયેલું છે? I would like to add something to this, because especially today we can see in sports too that is most important who will win. One country will win over another country in soccer or in other sport, or one country will take golden medals and other will lose, and it's all about playing of domination and who will be better, because nobody wanna lose. એવી જ રીતે આપણે જ્યારે ગેમ્સ રમીએ છીએ એક કન્ટ્રીની બીજી કન્ટ્રી સાથે, એક કોલેજ બીજી કોલેજની સાથે, તો
દર વખતે એવું છે કે હું જીતું અને તું હારે, મારી કન્ટ્રી જીતે ને તારી કન્ટ્રી હારે, એવું જ આખું આ વ્યવસ્થિત કેમ ગોઠવાયેલું છે? એટલે મને લાગે છે કે આ આન્સર નીરુમાં કદાચ જો ગુજરાતીમાં આપે તો અહીંયા આગળ અમે એનું સાયમલ્ટેનિયસ ટ્રાન્સલેશન ઇંગ્લિશમાં જ કરશું, જેથી કરીને બધાને જ મજા આવે. એટલે એવું કે એને એવું છે કે આ જે એનિમલ્સ છે, જાનવરો છે, એ એમના નેચરલ કોર્સમાં છે. એ લોકો જે કંઈ કરે છે એ આખું એ લોકોનું વ્યવસ્થિત છે. આપણે પણ આ ખાવાની બાબતમાં જ એનિમલ્સ જે કરે છે ને, અથવા તો આ એ લોકો એનિમલ્સનું ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આ બધા એવા ડેવલપ નથી થયેલા. અને જે કરે છે એ જીવો જીવસ્ય ભોજનમ એટલે મોટું નાનાને મારીને ખાય. એટલે પાવર છે ને, બળિયાના બે ભાગ. જેની પાસે શક્તિ વધારે હોય એ પછી બીજા ઓછી શક્તિવાળાને હરાવી શકે. આ તો કુદરતીના છે ને, ફ્લો જ્યાં વધારે હોય ત્યાંથી ઓછો હોય ત્યાં જાય. એટલે આ પાવર છે, જેનો વધારે પાવર હોય એનો વધારે પાવર યુઝમાં આવે ને. ત્યાં કે એવી સમજણ નથી કે હું ઓછું વાપરું ને પેલાને જીવાડું, હું મરું ને પેલાને મારું. એવી કોઈની થિંકિંગ હોય જ નહીં. જ્યાં વધારે પાવર છે, પાવર નેચરલી જ વપરાય છે. જ્યાં ઓછો પાવર છે ત્યાં આગળ. અને જીવો જીવસ્ય ભોજનમ એટલે જીવ જીવને જ ખાય. એટલે મોટો છે તો નાનાને ખાય. આ નેચરલ કોર્સમાં છે. હવે આપણે હ્યુમન્સ છે તો હ્યુમન્સને આ બુદ્ધિ, મન, અહંકાર, ક્રોધ, માન, માયેલો આ બધું વધારે ઇવોલ્યુટ થયેલું છે. એટલે આપણી પાસે વિવેક છે. એટલે આપણે ખાઈએ છીએ તો ખરા, મારીને ખાઈએ છીએ, જીવને જ મારીને ખાઈએ છીએ, પણ આપણો પાવર આપણે મિનિમમ હિંસા થાય એવામાં એની પ્લાન્ટ કિંગડમમાં વાપરી છે. એટલે વેજીટેબલ્સ આપણે ખાઈએ ત્યાં પણ જીવ તો મરે છે, પણ મિનિમમ 1 સેન્સ ડેવલપ થયેલું છે એટલું જ આપણે મારીએ છીએ. બીજું એથી વધારે નથી હિંસા કરતા. અને આ બીજું બધું તો પાવર જ્યાં વધારે છે. હવે આ સ્પોર્ટ્સની વાત કરે છે તો આટલા બધા મિલિયન્સ ઓફ ડોલર્સ ખર્ચીને આ બધા સ્પોર્ટ્સના બધા સ્પર્ધાઓ બધી ગોઠવે છે એ લોકો. ઓલિમ્પિક્સમાં તો બિલિયન્સ એન્ડ ટ્રિલિયન્સ ખર્ચે છે. તે શું સામાન્ય હરાવવા માટે મુવા જતા હશે? જીતવા જાય કે હરાવવા જાય? જીતવા જાય ને એટલે મહેનત શું કામ કરે? તો પછી એમને ના જાય તો એ તો પેલો જીતી જ જવાનો છે ને હારી જ જવાનો છે. પણ તો સુધી જાય છે લોબો શું કામ થાય છે? જીતવા જાય છે શું? એટલે આ પાવર છે, વધારે જેનો પાવર છે ત્યાં ઓછા પાવર આગળ એ વિન કરવા જવાનું જ છે. કારણ કે આ નેચરલ છે. નેચરલ ઇન્સ્ટિંક્ટ આવે. જ્યાં વધારે પાવર છે એ વપરાય. જેનો જેટલો પાવર છે એટલો વપરાવાનો છે. વધારે હોય એનો વધારે વપરાશે, ઓછો એનો ઓછો વપરાશે. જેનો વધારે છે એ જીતવાનો છે, ઓછો છે હારવાનો છે. તો નેચરલ લો છે. મશીન હોય તમારે વધારે પાવરફુલ હોય બીજું ઓછું પાવરફુલ હોય તો બે પોતપોતાનો પાવર બતાડે જ ને. આપણા સ્પીકરો એમ એવું જ કરે છે ને. હારો વધારે પાવરવાળું તો સંભળાય છે ને ઓછું હોય તો નહીં સંભળાતું. લ્યો શું કરે પેલો સંજય ગમે એટલું કૂદાકૂદ કરે, નાચ કરે, નાચે નચાવે તો એ શું ફરક પડવાનો છે? એ તો એનું એ ઊભું રહી ગયું, આટલું જ છે. એટલે બધાનો પાવર ઉપર જ છે ને. જેટલો જેનો પાવર છે એટલો વપરાવાનો છે. વધારે હોય તો વધારે વપરાશે. પછી એની ઇફેક્ટ તો લોકોને સામાન્યમાં દેખાવાની છે. સમજાય છે ને? 1 મિનિટ હા, પેલા એ લોકોને પતાવી દો. એને પેલાને સમજાયું? I will have a little extension to this question about present situation in a world, right? Because there's a lot of countries, one against other countries, and even several countries against several other countries. And we know that in the 1990s, that whole world system broke because there was so much
atomic weapons, nuclear weapons, that everybody was scared. For example, there was only one nuclear submarine that had so many missiles that can 70 times destroy all Earth, right? And now the people become concerned, what if something will happen with this nuclear submarine and all world will be destroyed? And after they says, oh, we are scared, we have to do something about that. And now let's go in disarm. And this means that all disarming of the ex-Russia, Soviet Union and US and all of these countries came to the consciousness not because of understanding that we need to peace, These disarming decisions are made because people are scared and they understood something had happened, and if something happened, it will not be good, And but still, this consciousness is present, right? Because one country want to dominate other country, and it's based on this that people that run in these countries have same kind of consciousness. This means nothing change, and what will be best to change this kind of consciousness, because we understand that leaders of the countries are voted on the base of the mind of the people that vote them, and actually leaders are mirror of the consciousness of people that live in these countries. રિયલ ક્વિક ગુજરાતીમાં કે આ બધી મોટી મોટી જે દેશો લડે છે અને પછી લડવાનું બંધ કરે છે, તો જ્યારે લડવાનું બંધ કરે છે ત્યારે શાંતિ રાખવી છે એ વૃત્તિથી બંધ નથી કરતા, પણ આ બીજી કન્ટ્રી મને જો બોમ્બ ફેંકીને ખલાસ કરી નાખશે તો શું મારું થશે એમ ગભરામણમાં આવીને એ શાંતિ રાખે છે. અને જે વ્યક્તિઓ આ કન્ટ્રી છે એવી જ રીતે કન્ટ્રીના લીડરોને આપણે જ ચૂનેલા છે, તો એવી જ વૃત્તિઓ કન્ટ્રીના સદસ્યોને પણ એવી જ વૃત્તિઓ છે કે જે જ્યારે બે વ્યક્તિઓ એકબીજાની અંદર શાંતિ રાખે છે તો શાંતિ રાખવી છે એ વૃત્તિ નથી હોતી, પણ મને આ વધારે પડતું બધાની સામે દબાઈ ન દે કે મારું ખરાબ ન દેખાય કાં તો મને ડિસ્ટ્રોય ન કરી નાખે, એ ભયથી જ્યારે શાંતિ રાખવામાં આવે છે ત્યારે એવી શાંતિ રાખવી કે પછી આ ખરેખર સમજીને અંદર બે વ્યક્તિની અંદર અને બે કન્ટ્રીઝની અંદર શાંતિ રાખવી, એ ક્વેશ્ચન છે. સમજીને રાખ્યાના જેવું કે નહીં, પણ હવે સમજે કોણ? પબ્લિકે સમજવાનું છે. કન્ટ્રી એટલે બહુ પબ્લિકે જેને વોટ આપ્યા એ આપણું રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, ને આપણે વોટ આપતી વખતે વિચાર કરવાનો હતો કોને આપણે ઊંચો કરવો, જે લડાઈ કરે એને કે જે શાંતિ રાખે એને. પછી તમે એકવાર ઊંચો કર્યો પછી હવે આપણે શું કરવાનું, પછી પતી ગયું, આપણા હાથમાંથી બાજી ગઈ. એટલે આ તો આ વિચાર કરવાનો હવે અર્થ નહીં, હવે લડો ને મરો. આ જે પાછવી આનંદની જે રેગ્યુલર આપણે તો આપણને કોઈ ગમે નહીં એને નીચું પડે તો આનંદ થાય, એ રેગ્યુલર તો બધા છે. હવે ક્વેશ્ચન જે છે કે આખું એનાલિસિસ આમાં થોડા પ્રતિક્રમણ થયા હતા ખરા અથવા નથી થયા, બધું જ છે. પણ જે અહીંયા 9/11નું અહીંયા જે થયું, હવે 9/11નું થયું એમાં જે બધા અહીંયા મરી ગયા એ લોકો માટે તો આપણને બહુ જ આમ જુદું રહે, પણ એમ કે આવું ના આમ ના ગમ્યું. આમ આવી રીતે કેટલા બધા નિર્દોષ લોકો ગયા, આટલા બધા પૈસા ગયા, આમ છે તેમ છે. પછી એટલે એક બાજુ એ ભાવ હોય, બીજી બાજુ કે ભાઈ ઇવન તો આ કન્ટ્રી આગળથી આપણે ઘણું બધું શીખવા હોય. મારા પર્સનલ કેસમાં મને ઘણું બધું અહીંયા દાદાના કામ માટેનું શીખવા મળ્યું કે ભાઈ જે બોલ્ડનેસ છે, બ્રોડનેસ છે, પ્લસ બધાને એક સરખા લેવલ રાખવાના. નહીં તો આપણે ઇન્ડિયામાં તો પેલા નીચલા, ઇવન મને ખબર છે અહીંયા હું પહેલાં ફરતો હતો ને તો પેલી પ્લેનની ટિકિટ લઈએ ને એટલે આપણને એમ થાય કે આપણે પ્લેનના રાજા, આપણે સેટ કહેવાય, એટલે પહેલાં બધા આપણને આપણા નોકર જેવા કહેવાય એમ. એટલે ઓલવેઝ ટોક વિથ ધેમ એઝ ઓર્ડરિંગ, પહેલાં આપણે જે ટિકિટ ચેક ઇન કરીને આ કરીને તે કરીને. દેટ વોઝ નોટ ધ કેસ. અહીંયા એકવાર હું રીતે કરવા ગયો ને તો પેલી બહુ ભડકી, પછી મને વિરલે સમજાવ્યું કે આવી રીતે વાત ના કરાય. એટલે આઈ રિયલાઇઝ કે અહીંયા એ લોકો દરેક જણને એક લેવલે રાખે છે. એ મને એ પણ ઘણું બધું એવું ઘણી બધી વસ્તુ શીખવા મળી અને બધું મળ્યું. પણ છતાંય 9/11નું થયું તો અંદર આનંદ તો થાય જ કે અમેરિકા એટલી બધી દાદાગીરી કરે છે બધા ઉપર, તારું સીધું થયું. હવે આ બધા ભાવ થાય છે. પેલા અમેરિકન જે માણસે નુકસાન થયું છે એના માટે પણ બહુ જ ભાવ થાય છે. આપણે ક્યાં લેવા દેવા નથી, પણ એને ના થવું જોઈએ આવું, એ ભાવ રહે છે.
આ બાજુ કન્ટ્રી આપણને ઘણું આપ્યું છે, એઝ અ કન્ટ્રી, એઝ અ સિસ્ટમ બહુ શીખવા મળ્યું છે. અને એને મહાત્માઓ કદી શીખવા મળ્યું છે. મહાત્માઓનો સપોર્ટ બહુ છે. દાદાના આટલા બધા કામ કરવા છે તો અહીંયા બધા મહાત્માઓના ખૂબ સપોર્ટ છે. એટલે આ બધા પોઝિટિવ તો કેટલું બધું છે આપણા માટે. આમ મારા પર્સનલ લેવલે તો મને તો મળ્યું જ છે. મને તો કોઈ નેગેટિવ થયું જ નથી અહીંયાથી કશું જ. મને તો બધું જ મળ્યું છે. પણ પડ્યું આ 9/11 થયું, હજી પણ જાગૃતિ ના રહે તો ઈરાકમાં જેટલી આ લોકોને ફેલ્યોર મળે ને એટલું આપણને આનંદ થાય જ. હવે પાછા લાદેન જીતે, હવે આ તો મારે કાંઈ લેવા દેવા નથી. લાદેન તો દૂરથી જોઉં તો હું તો એમને બેભાન થઈ જાઉં, આપણું કામ નહીં. પણ લાદેન જીતે ના હારે તોય આનંદ થાય. હવે ત્યારે એને એ ભાન નથી થતી કે લાદેન હેઝ સેડ કે આઈ ગોટ 3 એનિમી, અમેરિકા, ઇઝરાયલ ને ઇન્ડિયા. પણ તોય આ સીધું થાય, હું ભલે મરું, ઇન્ડિયા ભલે મરે. આ તો આવું જ પછી ઇન્ટરપર્સનલ લેવલે આવું જ થતું હોય છે. પણ આ તો હું આ બહુ ઇઝીલીમાં હું આઈ કેન સ્પેલ આઉટ આમ કે આવું એટલે હું સ્ટડી કરતો હતો કે આવું ક્યાં થાય છે, શું થાય છે, કેવી રીતે થાય છે. એવી રીતે આપણે બીજેપી ને કોંગ્રેસનું થાય ને એમાં તો આમ તો જ્યોતિષમાં જરાય રસ ના હોય આપણને. પણ એવું કોઈનું આવે ને કે ભાઈ કોંગ્રેસ પછી હારી જવાની છે ને પછી બીજેપી જીતવાની છે તો આનંદ થઈ જાય. કોંગ્રેસનું જેટલું ખોટું થાય ને, હવે કોંગ્રેસ સાથે મારે બીજેપી વાળા મને બોલાવે નહીં, મને અંદર ના વધે, રાઈટ, કે આપણું કામ ના કરે, કશું જ ના કરે. પણ બીજેપી જીતે, એ રાજસ્થાનમાં જીતી હોય તો મને અહીંયા આનંદ થાય. નરેન્દ્ર મોદીનું કંઈ સારું થાય તો મને આનંદ થાય, બીજેપીનું થાય તો મને સારું થાય. એ સામે સોનિયાનું કંઈ ખરાબ થાય તો મને આનંદ થાય. આવી બધી વૃત્તિઓ થઈ જાય છે. આ બધી વૃત્તિઓ આવી રીતે થાય છે. પછી તમે મને એલર્ટ કર્યો હતો એટલે રહું છું, પણ ઘણી બધી વાર નથી રહેતો અને એમાં તન્મયાકાર થઈ જાઉં છું એમાં કે આવું ગમે. હવે આપણે પર્સનલ લેવલે કશું જ લેવા દેવા નથી આમાં. આવું તો ઘણા બધા ઘણું બધું થતું હશે. શું એમાં હજુ બીજું કશું કહેવાનું તારા અનુભવ? હા બસ હેમંતભાઈને આમ એટલે આમાં આપણી આ જે આ કહ્યું ને હા કર લે. મારે તો આપને પૂછવું હતું તો આ કેવી પ્રકૃતિ છે. પોતાના જ પગને કુવાડી મારે છે ને, એને જ્યાંથી ફાયદો થાય છે ઇન રિલેટિવ સેન્સ તો ત્યાં પડે તો એને આનંદ થાય છે. એટલે અહંકારની વેલ્યુ આટલી બધી વધારે મૂકી છે પોતાના. એટલે શું આ ફાયદાની તો ફાયદો તો જોતો નથી. એ તો એ મૂકને બાજુ એ ના યાદ કરે તોય કંઈ વાંધો નહીં. પણ આ વૃત્તિ એને પોતાને કેટલું નીચો પાડે છે એ નથી જોતો. ક્યાં પરમાત્મા અને ક્યાં આવી વસ્તુમાં આપણે આવું વિચારીને કે આવા સુખ લઈને અંદર કઈ દશામાંથી ક્યાં ઉપરથી નીચે પછડાઈએ છીએ. એની ક્યાં વેલ્યુ જ છે? એનામાં મળતું તો કશું જ નથી, ખાલી આ માન્યતા જ, ખાલી રોંગ બિલીફ. એ જ આ બધું કરાવે છે ને. કશું લેવા નથી દેવા, બધું વ્યવસ્થિત છે. પેલો ચગ્યો એ વ્યવસ્થિત, પડ્યો તે વ્યવસ્થિત, આ બધું કુદરત કરે છે, બધું વ્યવસ્થિત છે. તેમાં આમ થાય ના લેવા ના દેવા, આમ થા ઊંચા નીચા થઈએ, ખુશ થઈએ ના ખુશ થઈએ, રાગ દ્વેષ કર્યા કરીએ. અને એમાં આપણે કેટલું બધું આપણી વૃત્તિઓ કેટલી બધી ડાઉન જાય છે. રૂટ શું હોય છે? વોટ્સ ધ રૂટ? કેમ આવું? આ બધી રણ સમજણ, રોંગ બિલીફ જ છે. રોંગ બિલીફ છે. બધી રોંગ બિલીફ ને આપણે સ્પેલ શુદ્ધાત્મામાં વ્યવસ્થિત જુઓ, શુદ્ધાત્મામાં રહો, આપણી આજ્ઞામાં રહો. આપણે શુદ્ધાત્મા છે, બીજે ક્યાંય બહાર જરાય ડોક્યું કરવાની જરૂર શું છે? જાણો એઝ એન ઇન્ફોર્મેશન, ઇટ્સ ઓલ ઇન્ફોર્મેશન્સ. એથી આગળ આપણે જવાની જરૂર શું છે? બરોબર. સામાન્ય જ્ઞાન. આપણે રસ્તે જતા હતા, બધા ઝાડવા છે એટલું જાણવાનું છે, એટલું જોવાનું છે. પછી આ આંબો છે ના લીમડો છે એવું ઊંડું ઉતરવાની જરૂર શું? એને એમાં શું મજા આવે ને આમાં કઈ રીતનો સુખ? આપણે પાછી સુખની વાત કરીએ એટલે આ તો પહેલેથી કેટલાય કાળથી આ વૃત્તિઓ આવી રીતે જ
આવા સુખને સુખ ખોળવા માટે વૃત્તિઓ નીકળેલી, ચિત્ત વૃત્તિઓનું જ આ છે, ખોળવા નીકળેલી, એમાં એને આમાંય સુખ છે, આમાંય સુખ છે, આમાંય સુખ છે, આ બધું કચરો માલ એને માન્યતાનો ભેગો કરતો ગયો. હમણાં કોઈક અભણ છે તો જળ હોય કોઈ લેડી ઇન્ડિયાના ગામડાની, એ કશું ઊભું જ ના થાય, આપણે તો સમજણે ના પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એને ખબર જ નથી, એને આના વૃત્તિની ઊભી થઈ જ નથી આ બાજુનું, એટલે એને શાંતિ છે, અજ્ઞાન થતી. જો કે તું કમ્પ્યુટરનું કંઈ મોટી મોટી વાતો કરતો, આમ થઈ છે ને આવી શોધખોળ થઈ છે ને તેવી શોધખોળ, મને કશું સમજણ પડતી જ ના આવે. કાળો અક્ષર ભેંસ બરાબર હોય મારા માટે, એટલે હું આયા કરું, બહુ સારું. અને આમે થાય સારું, નવી શોધખોળ થઈ છે બહુ સારું છે, પણ ઇન્ફોર્મેશન રૂપે રહે મારી પાસે. મને કે તારી જેમ ઉછાળા ના આવે. આંખ મોટી થઈ જાય, હા, ઉછાળા આવે એમ. મને ઉછાળા ઇન્ફોર્મેશન રહે. હજી પણ મને થોડું પેલું ક્લેરિફાય વધારે સમજવું છે કે એટલે આમાં એને પેલાનો અહંકાર પેલોને માર પડ્યો, તો એ મારનો આને આનંદ કઈ રીતે લીધો એને? એમાં સુખની પાછળ કોઈ પાછી અભિપ્રાય હોય છે? સુખ પાછળની કોઈ સુખ તો સુખ જોવે છે, એ ભૂખ છે. આવી રીતે સુખ લેવાનું એ રીત કઈ છે? એ પાછી સુખ લેવાનું એવું ને, એમાં મારે સુખ જોવે છે, મારે ખાવું છે, પણ મને જલેબી જ ભાવે, એવું જલેબી જેવું મને ક્યાં આધારે, એટલે જલેબી ભાવે એવું આમાં ક્યું ભાવે છે કે જેથી મને સુખ લાગે છે? આમાં સુખ તો મારે સુખ લેવાની આત્મામાંથી સુખ નથી લેવાનું. આપણો જે અહંકાર છે ને, ડિમ્પલનો જે અહંકાર છે ને, એ અહંકારને આનંદ મજા પડે છે. શેના આધારે મજા પડે છે ને? આ પેલો નીચો પડ્યો ને આપણા અહંકાર માન્યતા છે, બાકી એ તારે કશું લેવા નથી, પણ એ માને છે કે હું એના અગેન્સ્ટ ઓપોઝિશન મારું છું. કારણ કે આપણે એને ગમો અણગમો રાગદ્વેષ આપણા ઊભા કરેલા છે ને, એ આઈને ઊભા થઈ જાય છે. ક્યાંક ક્યાંક આપણે નાખેલા હશે, જોજે આ બી નાખેલા હોય. શું એટલે એમાં આ પોતે એટલો બધો અહંકારમાં તન્માયાકાર હોય તો એને પોતે અહંકારમાં એટલો બધો તન્માયાકાર હોય કે જે અહંકારીઓ એને ચેલેન્જ અહંકારીઓ જેટલા મળે એટલે બધા આગળ એને ચેલેન્જ જેવું લાગે, અને એ પેલો પડે તો આ અહંકાર ખુશ થાય, એવું બધું ખરું? અહંકારને જેવું થાય છે ને આ બધું. એક વસ્તુ છે, એક તો મૂળ વસ્તુ આપણી વૃત્તિ છે કે જેને ગમે ત્યાંથી સુખ લેવું છે. એક મૂળ આપણી વૃત્તિ તો છે જ. હવે આ વૃત્તિઓ કોની છે? અહંકારની છે. બધી જ વૃત્તિઓ, બધું મૂળ તો અહંકારમાંથી આવેલું છે, અહમ એમાંથી આવેલું છે. હવે આ બિલીફો છે, અહંકાર એટલે બિલીફો છે. હવે એ બિલીફોને આધારે વૃત્તિઓ દોડે છે સુખ લેવા, આનંદ જ્યાં એને માનેલી છે ત્યાંથી, અહંકારની બિલીફોના આધારે. હવે અહીંયા આગળ પાછા એ બિલીફોમાં ક્યાંક આગળ એને રાગની બિલીફ છે, ક્યાંક એને દ્વેષની બિલીફ છે. એ બિલીફો આપણે પડતી જાય છે. કેટલી બિલીફો ઊભી થાય છે પાછલી, પણ આપણી દ્રષ્ટિ નથી એ બિલીફોની આગળ, એટલે આપણે બિલીફોને ઉડાડતા નથી, પણ એ બિલીફોની સાથે થઈ જઈએ છીએ, એકાકાર થઈ જઈએ છીએ. એટલે એ બિલીફ તો પણ રહે જ છે જ, એનું કામ તો કરે જ છે. સમજાય છે ને? એટલે બિલીફ કામ કરે એટલે બિલીફના આધારે પછી વૃત્તિઓ દોડે. એટલે ક્યાંક આવું આવ્યું, કંઈક આવું નિમિત્ત બન્યું, તું કે છે એવું કંઈક વોરનું કે કંઈક બોમ્બ પડ્યો, તો પછી આ બધું તપાસ કરશે પેલી વૃત્તિઓ કે ક્યાં શું છે.
તો એને જો રાગ છે ત્યાં જો સારું હોય તો ખુશ થશે, અને જ્યાં દ્વેષ છે એનું બગડ્યું હશે ત્યાં. પણ અમેરિકા પર આમ તો રાગ છે, અંદર તો ગમે છે કે આ કન્ટ્રી ઘણું શીખવા મળ્યું, દાદાના કામમાં હેલ્પ થાય છે. ના પણ આવું જ્યારે બને છે ત્યારે એ પેલી વાત તો આગળ આવતી જ નથી, એ વસ્તુ પડદો પડી જાય છે. જો બૈરી ઉપર બધાને કેટલો બધો રાગ હોય છે. મને કે ખબર નહીં. પૂછ કોઈને, પૂછ બચુલાલ ને તાર બાજુ બેઠા આમથી ભગાડી તે વગર રાગે ભગાડી પતું ને. એટલે રાગ તો કેટલો બધો હોય છે, પણ જ્યારે બાજે છે ત્યારે આખો એ રાગ ઉપર પડદો પડી જ જાય છે. તે ઘડી કશું યાદ આવે છે? હની મની બની કશું નહીં. બીટર 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 તું આવીને તું તેવીને તમે આવા ને તમે ચાલુ થઈ જાય, તે ઘડી આખો પડદો પડી જાય છે ને. એટલે આવું જે બને ત્યારે પછી પેલું આખો પડદો પડી જાય છે ને વૃત્તિ પેલી બાજુ ચાલુ કરી જાય. પ્રશ્ન એ થાય છે કે પડદો શેના આધારે પડી જાય છે? રાગ છે તો ના, એટલે આ પેલું કામ કરે છે. એટ એ ટાઈમ એક જ જગ્યાએ દોડે ને, બધી બાજુ ના ફરે. એટ એ ટાઈમ બધે ફરતું હતો તો સવાલ જ ના આવે. ભલે એટલે એ ફરે છે દ્વેષમાં અત્યારે ગયું, પણ શેના આધારે ગયું? આ રાગ ઉપર પડદો કેવી રીતે પડી ગયો અને આવું અગેન્સ્ટ કેમ થઈ ગયું? એમ આ પડેલું છે ને, આ બિલીફો પાડેલી છે. આપણે કેવી બિલીફ છે? બિલીફ પાડેલી કેવી હોય કે કોઈ ઊંચું ના જવું જોઈએ, આપણાથી કોઈ ઊંચું ના જવું જોઈએ. આપણે ઊંચું જાય તો વાંધો નહીં, પણ આપણને નીચું કોઈ ના પાડવું જોઈએ. આપણને નીચું પાડે તો આપણે ના સહન થાય. એ બરોબર. એ પછી આપણે પોતે વ્યક્તિગતથી શરૂ થાય છે, ડિમ્પલથી શરૂ થાય છે, પછી ઘરથી શરૂ થાય છે, પછી ગામથી શરૂ થાય છે, પછી દેશથી શરૂ થાય છે. આ કન્ટ્રી મારો અને એવો અભિપ્રાય કોઈ વાર પડ્યો હોય કે અમેરિકા ઇન્ડિયાને દબાયું એટલે એ વખતે ઓકે ઓકે બરોબર બરોબર બરોબર. અને પછી એ જ આખું એ બિલીફ ઊભી થાય એટલે આખી દ્રષ્ટિ પછી એ આગળ જ બધી ફરી વળે. બીજું બધે પછી દ્રષ્ટિ ના જાય, પછી પડદો પડી જાય. બધે જો દ્રષ્ટિ એટ એ ટાઈમ વિઝન બધે જ ખુલ્લું હોય તો કોઈ પ્રશ્ન જ ના આવે. તો દાદા કહે છે ને અમારે તો એટ એ ટાઈમ બધા જ વિઝનો ખુલ્લા હોય, એટલે 356 કહ્યું. તો એ જે એવું બીજી રીતે પૂછીએ તો કે જે બિલીફ છે, બિલીફ જેના આધારે આ રાગ પર પડદો પડ્યો અને દ્વેષ ચાલુ થયો, તો એ બિલીફ ઇઝ સ્ટ્રોંગર દેન રાગવાળી જે બિલીફ છે એના કરતા એ બી સ્ટ્રોંગર ઓવરકમ કરી નાખે છે. કઈ બિલીફ? એક બાજુ રાગ છે અને બીજી બાજુ આવી કોઈક એ વ્યક્તિ માટે કોઈ આપણે બિલીફ પડેલી છે. હા, એ મોમેન્ટ જે બન્યું એના ઉપર જ બધું ચાલુ થઈ જાય છે. આગળ પાછળનું તે વખતે પછી બેભાનપણું થઈ જાય. બરોબર. એ વખતે પેલી બિલીફ વધારે સ્ટ્રોંગ ઓવર પાવર વાળી હતી કે પછી વ્યવસ્થિત એવું સંજોગ એવા આવ્યા એમાં તન્માયાકાર થઈ ગયું એટલે બધું ત્યાં જતું રહ્યું. જેમાં તન્માયાકાર થઈ જાય એટલે બધું એમાં. આમાં કેમ તન્માયાકાર ના રહ્યો ને આમાં કેમ તન્માયાકાર થયો? પાવરફુલ નવું મળ્યું ને એને. પાવરફુલ નવું મળ્યું. નહીં તો આવું જો રહેતું હતું તો કોઈ દાડો બચ અને પતને ઝઘડો થાત જ નહીં. સાચી વાત છે, બરોબર છે. કોઈને ના થાત. હોલ બરોબર છે, આખું રીઝન બરોબર. પણ તે પડદો પડી જ જાય, કારણ કે કેટલા અટેચ હોય છે, કેટલું એમાં કંઈ સવાલ છે. આમ જોઈએ તો જરાય કોઈ એકબીજાને કશું એવું નથી હોતું, પણ જ્યારે કંઈક બને નિમિત્ત કશું બને કે પેલું બધું બાણા બંધ થઈ જાય ને પછી ચાલુ થઈ જાય, તે વખતનું જ પછી ચાલુ. એટલે આગળ પાછળનું કશું ના દેખાય. આના પરિણામ શું છે ને પાછળનું શું છે ને કશું નહીં. કે આનો મારા પર કેટલો ઉપકાર છે ને કેટલું હજુ છે ને કેટલું મને થશે ને કશું નહીં. પછી બધું વિસ્મૃત થઈ જાય ને આ જ દેખાય. જ્યારે દાદા શું કહેતા હતા કે મને કોકે એક કપ ચા પીવડાવી હોય તો હું એનો ઉપકાર આખી જિંદગી ના ભૂલું. તો બોલ કેટલું બધું વિઝન પાવરફુલ હશે. પેલો ગમે એટલું ગાળો આપે ને કે ગમે એટલો ઊંધો ચાલે દાદા માટે તો આ કે છે હું ના ભૂલું.
અને હું સામે મારા તરફથી કોઈ પણ જાતનું રિએક્શન ઊભું ના થાય અને મને એ ઉપકાર રહે કે એને મને ચા પાઈ હતી. એટલે આ જ્ઞાનીઓ કેવી રીતે રહેતા હશે, દ્રષ્ટિ કેવી કામ સ્ટ્રોંગ હોય, પછી એ ખાલી ના જાય ગમે એવું આવે તોય. વિઝનમાં આવ્યું એટલે આવ્યું, પતી ગયું, પછી વાત પૂરી. કે આમાં એટલું ડીપ રૂટેડ થઈ ગયું છે કે નાનપણથી સી આઈ હેવ સીન સો મચ કે નાનપણથી જોતા અને સાંભળતા આવ્યા છીએ અને સામે દેખાય આપણને પાકિસ્તાન સાથેનું આ ક્રિકેટ ટીમ આવી તો આપણી પિચ ખોદી નાખી, મારામારી થઈ, કાચ ફેંક્યા, આપણા બધા સારા પ્લેયર્સને આમ કહી નાખ્યું તેમ, કોન્સ્ટન્ટ નાનપણથી 58 વર્ષ સુધી આ જ સંભળાયા કરે. એટલે એ ડીપ રૂટેડ છે, હવે એને કાઢવું કઈ રીતે? દેટ ઇઝ માય હા, પ્રતિક્રમણથી, બીજું કશું નહીં. અને આપણે દાદાની પાસે શક્તિ માગો કે આપણે આમાંથી છૂટવું છે, આપણે મોક્ષે જવું છે. આપણે હવે ના રહે હિન્દુસ્તાનના કે ના રહે પાકિસ્તાનના, આપણે હવે મહાયુદ્ધ ક્ષેત્રના, આપણે હવે ત્યાંના જ સિમંદર સ્વામીના. એના માટે હવે આ બધું અહીંયા ચોંટી રહીશું તો પાછું અહીં વહી જાય, ખેંચાઈને રહેવું પડશે. કરતાં આપણે ત્યાંના જ છીએ, ત્યાંના જ છીએ, ત્યાંના જ છીએ. અહીં તો આપણે મહેમાન તરીકે આવી ગયા એવું રાખવાનું છે. નિરૂમા, પિશાચ, ડાકણ, શૈતાન એમને માત્ર કોઈને દુઃખ આપીને જ આનંદ આવતો હોય છે, એને કોઈને પણ સુખ આપી શકતા જ નથી એ તો. એટલે એવી વૃત્તિ કે જેમાં આપણને આ પિશાચ, ડાકણ કે શૈતાનને આનંદ આવતો હોય એ વૃત્તિને પાશવી વૃત્તિ કહી શકાય એમ મારું માનવું છે. અને આપણે પોતે કરતા નથી હોતા, પણ આપણે જેને માટે વેર છે, અદેખાઈ છે, ઈર્ષા છે, એ લોકો કોઈ પણ પોતાના વ્યવસ્થિતને કારણે પડી જાય, દુઃખી થાય, ત્યારે આપણામાં જે એ પાશવી વૃત્તિને પોષણ મળે છે અને એને કારણે આપણને જે આનંદ થાય છે, એ પાશવી વૃત્તિને આપણે ખોરાક આપીએ છીએ અને એનું આપણે પોષણ થાય છે. એ આનંદ છે એ આ પિશાચી નર કે શૈતાની આનંદ એની સાથે સરખાવી શકાય. પણ આ બધું અજ્ઞાન દશામાં જ હોય છે. આપણે મહાત્માને જ્યારે જ્ઞાન થાય છે ત્યારે એ બધી વૃત્તિઓ જે આપણે પોષણ કે ખોરાક આપતા નથી, આપણને એમાં પણ કરુણા જ આવે છે, એમ મારું માનવું છે. બરાબર છે. આપણે હવે કરુણા જ હોય. હા, અને ઊભું થાય તો આપણે એને પ્રતિક્રમણ એનો જરા પણ એવી અંદર સૂક્ષ્મમાં પણ જો આમ થાય કે હા ઉપાય, તો એ પ્રતિક્રમણ જ યોગ્ય વાત છે. આ મેચોરોમાં તો ના લેવા ના દેવા કેટલું ચાલતું હોય. બે કન્ટ્રીની મેચ ચાલતી હોય ને ક્રિકેટની ને તે કેટલું બધું ચાલતું હોય ને. એટલે આનંદ તો છેતરાઈને માણવા જેવો આનંદ છે. હંમેશા બધાને વિજયી કરી અને સામે આપણે શુદ્ધાત્માને આનંદ પહોંચે એ જ આપણો આનંદ છે. આત્માનો આનંદ જ્યાં સુધી અનુભવમાં ના આવે ત્યાં સુધી આપણે બીજાને સુખ આપીએ, બીજાને આનંદથી આપણને આનંદ થાય. એ આ સ્ટાર્ટિંગ ત્યાંથી કરવાની, પછી આગળ વધો, પછી આત્માના આનંદની વાત. જય સચ્ચિદાનંદ. નિરૂમા, આજનો આપણો જે પાશવી સુખની જે વાત હતી તેમાં એવું લાગે છે કે એના મૂળમાં બધે દ્વેષની જ વાત આવે છે. સૌથી પહેલાં તો શશીપણું થઈ જવું એટલે આત્માથી દ્વેષ અને શશીપણા ઉપર રાગ. તો હવે જો એમાંથી દાદાએ જ્ઞાન આપીને વિત દ્વેષ કર્યા, તો હવે શશીપણાનો જે દ્વેષ છે એમાં પણ હવે વિત દ્વેષ થઈએ તો પછી આ પાશવી સુખ ચાખવાની જે ટેવ છે જે શશીને, એમાંથી છૂટું પડાય એવું લાગે છે. તો એને માટે આપણે આજ સવારના જ 9 કલમો વાંચી અને એમાં 9 કલમોમાં 6 અને 7 કદાચ એમાં ડિરેક્ટલી ઇન્વોલ્વ ના થાય, પણ બાકીની બધી કલમો બધા મહાત્માઓ વાંચે છે, રોજ ભાવવાની ટ્રાય કરે છે. એ જ કલમો ઉતારીએ છીએ ને તો પણ આ રિલેટિવને વિત દ્વેષ કરવાનું બહુ ઇઝી થઈ જાય એવું લાગે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. નિરૂબેન, ઘણા ક્વેશ્ચનો છે એટલે ખબર નહીં બધા પૂછું કે એક જ પૂછું, પણ તમે જે રજા આપો તે. હા, એક એક પૂછો પછી. ઓકે.
આગળ વધીએ ધીમે તો ધીમે. નીરુબેન બિંગ એ જૈન, પેલા અમે લોકો ઈરિયા વૈયા વેરાણાએ એક સૂત્ર આવે છે, એ ગોખી જતા હતા. અને આ દાદાનું જ્ઞાન પામ્યા પછી, એટલે એનો મૂળ ઉદ્દેશ એ છે કે એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય જીવો હોય એનાથી મેં દુઃખ આપ્યું હોય તો એની માફી માગું છું. દાદાનું જ્ઞાન મળ્યા પછી એ સૂત્રનો રિયલી અર્થ વધારે સમજાયો. પહેલાં ગોખીને બોલતા હતા, હવે રિયલી જાણે આપણે હૃદયથી બોલીએ છીએ એવું થયું. બીજું નીરુબેન, ઘણી વખત મનમાં પેલું થાય કે આપણી લોન સારી લાગે એટલે લોન આપણે કાપીએ, એમાં તો લાખો જીવો હોય અને આપણી લોન બહુ સરસ દેખાય એનો આનંદ હોય. એટલે આપણે પાસવી આનંદની વાત કરી તો મનમાં એમ પણ થયું કે એ પણ એ પાસવી આનંદ કહેવાય કે ના કહેવાય. તો એક ત્યાંનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું કે દાદા, એને પ્રતિક્રમણ કરવાનું. આનંદ નહીં પણ પ્રતિક્રમણ. બીજું નીરુબેન, આપણે પેલા ફાઇલ નંબર 2 ને 1 ની થોડી વાત છે નીરુબેન, અવર કોમન સબ્જેક્ટ. અમારી ઓફિસમાં મેં મારી સેક્રેટરીને કીધું તું 6 ગ્લાસ લઈ આવજે. શું કર્યા? 6 ગ્લાસ પાણી પીવાના ગ્લાસ હોય ને, તો એ નહીં લાવી. ગ્લાસીસ, હા, પાણી પીવાના ગ્લાસીસ. એટલે પછી મેં 4-5 વખત એને પૂછ્યું કે કેમ તો નહીં લાવ્યો, તો એને જવાબ નહીં આપ્યો. પછી મારી નીચે પેલા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે, તો મેં એને કીધું કે આ સેક્રેટરીને કહું છું ગ્લાસ લાવવાનું, લાવતી નથી. તો મને શું કહે, જ્યાં સુધી કુસુમની પરમિશન નહીં મળે ત્યાં સુધી ગ્લાસ નહીં લાવે. એટલે થોડુંક મનમાં પેલું થઈ કે આપણી પેલી ઓફિસમાં મારી સત્તા ને કુસુમની સત્તા, એવા બધા ભાવ થઈ ગયા. એટલે જ્યારે મારા મેરેજ થયા નીરુબેન, ત્યારે મને એમ હતું મારી વાઈફ મારી ઇક્વલ જ હોવી જોઈએ. હા, મારી વાઈફ મારી ઇક્વલ જ હોવી જોઈએ. ઇક્વલ. એટલે હું ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ થયું છું, એણે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ થવું જોઈએ. જો હું બિઝનેસ જાણું છું તો એણે પણ બિઝનેસ જાણવો જોઈએ. હવે એમ થાય છે કે ઘણી વખત હું ખોટો પડું તો એકાદ વખત એ પણ ખોટી પડે તો એનો આનંદ થાય. હવે ક્યાં બેઠી છે? પડે, ખોટી પડે ખરી? નીરુબેન, મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ તો ખોટી ના પડે, પણ ક્યારેક ખોટી પડે તો આનંદ થાય. એટલે પછી હવે સમજાયું કે આ તો પેલા આપણે પેલા અમિતાભ બચ્ચન ને જયા ભાદુરીને પેલું મૂવી હતું ને અભિમાન કેવું, આ બધું એવી બધી અરસપરસ અંદર બધું ચાલતું હોય છે નીરુબેન. પણ અત્યારના સત્સંગથી બધું સમજાયું નીરુબેન. પછી નીરુબેન, બિઝનેસમાં 2-3 પ્રસંગો એવા થઈ ગયા કે પેલા આપણી શરૂઆતમાં જે માણસો આપણી જોડે જોઈન થાય એ બધું આપણી પાસે શીખવા આવે અને ત્યારે બહુ ડાયાડમરા હોય, અને પછી 4-5 વર્ષ આપણી પાસે શીખી જાય અને પછી આપણા જ કોન્ટેક્ટ્સ, આપણા જ આઈડિયાઝ અને આપણા બધા જે વિચારો હોય એની કોમ્પિટિશન થઈને આપણી અગેન્સ્ટમાં આવે અને પછી એમનું સરખું ન ચાલે ત્યારે સહેજ મનમાં આનંદ થાય. એટલે આઈ જસ્ટ અત્યાર સુધી એવું નહોતું લાગતું કે એમાં કંઈ ખોટું છે, પણ અત્યારે બરાબર સમજાયું. વન અધર થિંગ નીરુબેન, કે અમે લોકો પેલા H1 વિસા કરીને ઇન્ડિયાથી લોકોને થોડાને બોલાવીએ, પછી બીકોઝ દે આર ફ્રોમ ઇન્ડિયા એટલે એમને થોડી હાયર પોઝિશન આપીએ, પણ એ લોકો પછી અમેરિકનને એકદમ લો ટ્રીટ કરે અને ગમે એટલું એમને સમજાવીએ તો પણ એ સમજે નહીં. એટલે રિવર્સ ડિસ્ક્રિમિનેશન થઈ જાય આપણા ઇન્ડિયન લોકોથી અમેરિકનો તરફ. એટલે ક્યારેક કે કેવી રીતે હેન્ડલ કરવું એ સમજાય નહીં, થોડા બિઝનેસ ઇશ્યુઝ વગેરે બધું થઈ જાય. એટલે આ બધા 4-5 વાતો છે નીરુબેન, પ્લીઝ કોમેન્ટ ઓન દેટ. એવું છે કે પેલું ઇન્ડિયન બોસ હોય ને એટલે પેલા ઇન્ડિયન સ્ટાફ વધારે પાવરમાં હોય, કારણ કે બોસ અમારો ઇન્ડિયન છે ને. અમેરિકન બોસ હોય ને તો આપણે ઢીલાઢસ થઈ જાય. ઓકે, એ રહેવાનું થોડુંક, પણ ગમે તે હોય આપણું તો ધ્યેય હોય કે આપણે તો બધા એની સાથે કંઈ બોસિઝમ કેવું તેવું કરવું નથી, કામ સાથે કામ
બધા પ્રેમથી કામ કરો, ઊંચું નહીં નીચું નહીં, બધા કામ, દરેકનું કામ જુદું જુદું હોય છે, ક્યાં ઊંચું નીચું હોય. હવે રહ્યું કુસુમની વાત, તો એ આપણે જ સિલેક્ટ કરી હતી ને. મારા જેટલી જ ભણેલી હોવી જોઈએ, મારા જેટલી જ ઇક્વલ મારા બિઝનેસમાં પણ એટલી જ હોશિયાર હોવી જોઈએ, બધું જેવું હોવું જોઈએ. તમે ઇક્વલ માગી પણ થોડી વધારે નીકળી પડી, એમ આપણે શું કરીએ? એટલે સામ સામે સંભાવ નિકાલ કરવાના. પેલો આનંદ ના લેશો નહીં તો હવે એ આનંદ પછી લેતી થાય અંદર, પાછું સુખ લે એ. તમે ખોટા પડો ને એટલે એને સુખ લાગે. જો હું કહેતી હતી ખોટું પડી ને તમારું, હું ના કહું તોય કર્યા વગર રહે જ નહીં, કરે ને પછી ખોટા પડે. હું કાયમ સાચી જોઉં, અને સાચી હોય કરી, પણ ઘણી બધી વાર પેલી 2 વારી વાત, બચને પચની વાત કરીને રાઈટ અને લેફ્ટ એવું હોય. હા, હવે તપાસ કરજો. બેવ કે હા, એટલે આપણે લાગે કે સાચી જ છે, પણ વાત બેવ નહીં હોય, 2 બાજુ નહીં હોય. આવા બધા જે નેગેટિવ વિચારો આવ્યા કરે છે, તો એમાંથી આપણને તો દાદાએ તો આપણો ચાર્જ બંધ કરી નાખ્યો છે, તો આ બધું ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે આવ્યા કરે છે. એના કર્મ બંધાય છે, બધા આ બધા નેગેટિવ વિચારોના કર્મો બંધાય છે. કર્મ એવું છે કે આ જે આપણે લઈને આવ્યા છે ને, આવી બધી વૃત્તિઓ એ પેન્ડિંગ રહે છે, જતી નથી. એટલે તમારે નેક્સ્ટ લાઈફમાં આનું આ જ ચાલુ રહેવાનું, પેન્ડિંગ. પણ ચાર્જ નથી થતું ને, કે થાય છે? ચાર્જ નથી રહેતું, પણ આનું આ જ રહેવાનું. એટલે આપણને પછી ક્યારે ખાલી થાય ને ક્યારે નીકળી આમાંથી બહાર. અત્યારે ના નીકળે તો પછી કોણ આપણને દેખાડવા મળશે? એટલે પછી એ તો આપણા માટે હવે આપણે તો એવી રીતે જ લેવાનું, ચાર્જ કે ના ડિસ્ચાર્જ એ આપણે પડવું જ નથી. આપણે તો જે હોય આમાંથી છૂટવું છે, ખાલી કરવું છે, સિરિયસલી લેવું છે. આવા તો બધા વિચારો ચાલ્યા જ કરતા હોય છે બધાને, અને એમાં એકને કાઢવા પડશે, ચાલ્યા જ કરે. એમાં સહી નહીં કરવાની. ગેટ આઉટ, ગેટ આઉટ, ગેટ આઉટ. મારી સહી નથી, મારી સહી નથી, મારી સહી નથી. પછી આ તમારું પેલું H1 વાળા બધા પાછા તમારા જ સામા બિઝનેસ લઈને બેસશે તમારી જેવા. એ તો થવાનું જ છે. શું આ બધે જ આવું ચાલે છે, એવરીવેર. એટલે આપણે જ્યારે નાના બોલાવીને રાખીએ તો આપણે સમજવાનું કે આવું તો થવાનું છે, એમ કરીને સમજીને કરો, એટલે આપણને થાય તો વાંધો ના આવે. અને પછી પેલો જે પાછવી સુખ લેવાનું, હવે જાગૃતિપૂર્વક બંધ રાખવાનું, એમાંથી નહીં જે વ્યવસ્થિત કરીને એને એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું. એટલે નીરુબેન, ફાઇલ નંબર 1 અને 2 વચ્ચે આ બધા સૂક્ષ્મ અહંકાર જે ચાલતા હોય છે, એટલે આમ દાદાના જ્ઞાન મુજબ તો આપણે એમ જ છે કે આપણો અહંકાર છિન્ન ભિન્ન થઈ જાય એ જ સારું છે. એક બાજુથી આ જ્ઞાન હાજર હોય છે, અને આપણું કંઈક ખોટું પડે ને આપણું કંઈક થોડું અપમાન થાય તો એક બાજુથી એમ થાય છે સારું થયું, એમ કે આપણો અહંકાર એટલો આપણો બ્રેક થયો, એટલે આપણા માટે આનંદની વાત છે. પણ બીજી બાજુથી આમ પણ ચાલતું હોય છે અંદરથી, ફાઇલ નંબર 1 અને 2 વચ્ચે એકાદ બીજાનો આપણે અહંકાર ફાઇલ નંબર 2 નો ઘવાય તો વધારે સારું. એટલે આ બધું ગોટાળાવાળું કામ છે નીરુબેન. એટલે સેજ આ બધા ગોટાળા ચોખ્ખા કંઈ થાય એવું કરી આપો. આ તો તમે 2 બિઝનેસમાં સાથે છો, એટલે આ બિઝનેસના રૂપે અહંકાર હામવામાં આવે છે. પણ જેને ફાઇલ 2 બિઝનેસમાં નથી તોય આ જ લોચા. 2 રિટાયર છે તોય આ જ લોચા. ડોહા ડોહ્યું છે મરવા પડે તોય આ જ લોચા. સમજાય છે ને? એટલે મૂળમાં રાગ દ્વેષના લોચા છે. વિતરાગ જ્યાં સુધી નહીં થાવ ત્યાં સુધી નહીં વળે. એટલે આપણે અંદરથી વિતરાગ થવાનું છે, રાગે નહીં ને દ્વેષે નહીં.
એટલે એમાંથી નીકળવા માટે અમે સહેલો રસ્તો બતાડીએ છીએ કે અપેક્ષા કાઢો, ડિપેન્ડન્સી કાઢો. શું આપણે જેટલી અપેક્ષા છે એટલે આપણે એટલા એના ડિપેન્ડન્ટ થઈએ છીએ. બંનેને સામસામ, બેઉને માટે છે. પછી એમાંથી રાગદ્વેષ થયા વગર રહેતા જ નથી. શું રાગદ્વેષ વગર રહો ને બધું સરસ પ્રેમથી રહેવાશે. આનું આ જ જીવન રહેશે, બધું જ સરસ રહેશે, પણ પ્રેમવાળું રહેશે. જે છે એક્સેપ્ટ કરો, ચલાવો. જેની જે પ્રકૃતિ હોય, ઘણા ભૂલકણાવાળું હોય છે. હવે ભૂલકણાને હવે કેમનું સુધારે? હવે એની યાદગીરી ગમે એટલી બધામાં ખવડાવે તો થોડી આવવાની છે, ભૂલવાના જ છે. લગભગ મેજોરિટી બધા બહેનોને કમ્પ્લેનો છે, મારા હસબન્ડ હા ભૂલકણા, યાદ જ નહીં, ગમે કહીએ ભૂલી જાય. હવે એને શું કરે? કેટલીક બધામાં ખવડાવે કે યાદશક્તિ કંઈ વધવાની નથી, બધામાં ખાય છે, પાછું બધી જ નથી. નીરુબા, અહીંયાથી એક પ્રશ્ન છે. હા બોલ. એટલે જેમ છે હું ઇંગ્લિશમાં વાંચું છું. આપણા પ્રદીપભાઈનો પ્રશ્ન છે. આપણે કહીએ છીએ કે હું એટલે વી સે દેટ આઈ એમ શુદ્ધાત્મા ઓર પ્યોર સોલ, અને જ્યારે હું એ જાગૃતિમાં રહું છું ત્યારે મને બીજા બધા પણ શુદ્ધાત્મા જ દેખાય છે. પણ જ્યારે કોઈ મારું બગાડે કે કોઈ રીતસરનું ખોટું કામ કરતું હોય, કે જેમ કરીને આપણને દૂરના લોકોમાં સદ્દામ હુસૈન હોય કે એવું કંઈ હોય, તો એનામાં હું શુદ્ધાત્મા કેવી રીતે જોઉં? કારણ કે ક્લિયરલી એ જે કરે છે એ ખોટું જ છે એવું મને માન્યતા છે. અને જેમ ભગવાન રામે રાવણમાં શુદ્ધાત્મા જોયા હશે કે કેમનું, તો પછી એને માર્યા કેવી રીતે? એટલે એ કન્ફ્યુઝન છે કે જે ક્લિયરલી ખોટું જ કામ કરતું હોય એનામાં શુદ્ધાત્મા કેવી રીતે જોઈ શકાય એમ. અને એ એક પ્રશ્ન છે એમનો. કે ગીતામાં તો ચોખ્ખું કહ્યું છે અર્જુનને કૃષ્ણ ભગવાને કે અર્જુન તું આ બધાને તું શુદ્ધાત્મા તરીકે જો અને પછી માર. શુદ્ધાત્મા કોઈને મારતો નથી ને કોઈ મરતાય નથી, અને આ તું મારનારો નથી ને મરતા નથી. આ તો તારું કર્મ આવ્યું છે સામે, એ પૂરું કરવાનું છે. એટલે એને એક કર્મ નામ બંધાવ્યું. એ જ બહુ મુખ્ય કહ્યું. આ દ્રષ્ટિ રાખીને એ યુદ્ધ લડ્યો. And Ramchandraji also had the same vision, and the same life he attained moksha. He was all the time he was watching Shuddhatma, and then he was killing the all, even Ravan and all his soldiers. That can be done. But that only king can done, not normal humans. It's not for normal people. That power they had, king can have that power. એટલે આ સામાન્ય લોકોને ના આ રીતે કરવા જવાય. એ તો પછી કે બધાને શુદ્ધાત્મા જોઉં છું, બધા મારું છું, જીવડા મારું છું, ફલાણું મારું, એવું ખોટું રીતે ના કરાય. પેલા તો આવી પડેલું કર્મ હતું ક્ષત્રિયનું, છૂટકો નહોતો, કે ખુશી ખુશી થઈને નહોતું કર્યું. એવોઇડ તો બધું બધાએ બહુ કરેલું, પણ ના થયું ત્યારે ના છૂટકે કર્યું. નીરુબેન, રામ ભગવાનની વાત નીકળી તો એક સવાલ એમાં આવે છે કે એણે જ્યારે શુદ્ધાત્મા જોઈને રાવણને માર્યા, તો પછી જ્યારે સીતાને વનવાસ આપ્યો તો એ તો લોક સંજ્ઞા ઉપરથી આપ્યો હતો. તો એમાં શેના ઉપરથી? સીતાને જે વનમાં એમણે મોકલી દીધા, હા, એ તો ઓલા ધોબીને બધાને લોક સંજ્ઞાની ને એના ઉપરથી વાતચીત પરથી મોકલ્યા. તો હાવ ઇઝ ધેટ? હવે એમાં છે ને આ રામાયણની સ્ટોરીમાં બહુ ડિફરન્ટ આવે છે. ઇન્ડિયામાં 500 જાતના રામાયણ છે. એમાં આ એક સ્ટોરી આવે છે ને ધોબીવાળી, એ એક સ્ટોરી છે. ને બીજી એક સ્ટોરી છે કે રામ છેલ્લે જ્યારે મોક્ષે જનારા હોય ને એના છેલ્લા અમુક વર્ષો એકાંત શય્યાસનવાળા હોય, એક સિંગલ હોય, સર્વસંગ પરિત્યાગવાળા હોય.
એટલે એ રીતે છૂટે જાય આ બધું સંગ છૂટે એમને. એટલે આ સીતાનો સંગ એમને આ હેતુથી છોડ્યો હતો, મોક્ષે જવા માટે છોડ્યો. તો ધોબીની વાત સાંભળીને છોડ્યો એવી વાત પણ નથી, એવી વાત જ છે પાછી. શું એ બધી જુદી જુદી ઘણી વાતો છે જે હોય, પણ ઇટ હેપન. એટલે પ્રશ્ન એ ટાઈપનો પણ હતો કે ભાઈ જે વ્યક્તિએ ક્લિયરલી લોકોનું બગાડ્યું હોય કે આપણું બગાડ્યું હોય અને એને લોસ જાય જ્યારે, ત્યારે એ આનંદ આપણને થાય એ એક જાતનો એક સ્વાભાવિક રીતે થાય છે એમ. તો એનું એટલે પણ તમારે મોક્ષે જવું તો આ સ્વાભાવિક ના ચાલે, આ વિભાવિક કહેવાય. આત્મા સિવાય કશામાંથી આનંદ લેવાનો રાઈટ નથી. જો તમે મોક્ષે જવું, આત્મામાં જ રહેવું હોય તો. અને આ તો કોઈના દુઃખે તમે સુખી થાવ એ તો ખરાબ પાશવી જ કહેવાય. પછી ગમે હોય આ. અને આપણને રાગદ્વેષ થવાનું કારણ છે આ. રાગદ્વેષ ના થતા હોય તો બરાબર, તો પછી તમારે આનંદ લેવાની જરૂર ના રહે. જાણો એઝ એન ઇન્ફોર્મેશન કે આ સારું થયું ના ખરાબ થયું, ઓકે. તો એવું તો એને હરાવવા માટે પાછા કેટલાય મર્યા એ ના જોયું. તો પેલા માટે રાગ છે, નાના માટે દ્વેષ છે. મર્યા તો હરકત ને બધા એમ અણે માર્યા ને પેલા એમ માર્યા. એને કઈ શુદ્ધાત્મા જોઈને માર્યા નથી કોઈ. હા, હવે આપણે સામાયિક કરીએ. એટલે સામાયિકમાં આપણે આ જ જોવાનું છે કે આપણે આવી રીતનું ક્યાં ક્યાં આ પ્રકારનું પાશવી સુખ લીધેલું છે. જે પણ બધા જાત જાતના પ્રસંગો વર્ણન કર્યા ને તે બધા જોજો. હવે આપણે સામાયિક કરીએ. વિલ સ્ટાર્ટ સામાયિક ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન. જસ્ટ આપણે અંદર જોવાનું છે કે આપણે આવી પ્રકારના પાશવી સુખ કેટલા ક્યારે કયા પ્રસંગોએ લીધેલા છે એ જુઓ. અને જોવાથી જ જશે, બીજું કશું કરવાની જરૂર નથી. જસ્ટ જુઓ કે આપણે આવું કર્યું. એટલે બધા આંખો બંધ કરો. સામાયિક પહેલાંની વિધિ બોલાવું છું, આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, મને શુદ્ધ ઉપયોગપૂર્વક આખી જિંદગીમાં જ્યાં પાશવી સુખ લીધું હોય તેને સામાયિકમાં જોવાની શક્તિ આપો.